હરે કૃષ્ણ ટુ ઓલ ધ ડિવોટીઝ. સર્વે હરિભક્તોને મારા નમસ્કાર અને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ ઠાકર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું આજના રથયાત્રાના શુભ અને ઘણા જ ઓસ્પિશિયસ ડે હાર્દિક સ્વાગત છે. વહેલી સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસમાં. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ મંદિર કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને તેમાં આપનું સ્વાગત હિઝ ગ્રેસ શ્રી નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી પણ કરી રહ્યા છે. શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરીશું. પ્રાર્થના ખૂબ જ અગત્યની છે, કારણ કે પ્રભુની જ્યાં સુધી દયા ન હોય આપણી પર ત્યાં સુધી આપણે તેના સંદેશાઓ સમજી શકીએ નહીં અને જીવનમાં ઉતારી શકીએ નહીં. સમજ્યા પછી પણ જીવનમાં ઉતારવા માટે પ્રભુની દયાની સતત જરૂર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जुगत्पते यो गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण હરે हरे कृष्ण 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 हरे हरे હરે हरे हरे राम हरे राम हरे राम હરે राम રામ राम હરે हरे રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ हरे પ્રભુજી कृष्ण દંડવત टू एवरीवन. हरे પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण दोनों प्रणाम वेलुगा प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्लीज હરે फॉलो કૃષ્ણ मी. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण प्रभु जी दोनों प्रणाम प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ભગવતે भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ ओम નમો नमो ભગવતે वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ ओम નમો नमो ભગવતે भगवते વાસુદેવાય. वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नारायण नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृणतां स्वगतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम् भद्राणि विदुनोति नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भगवते श्लोके भक्तिर्भवति નિત્યમ ભાગવત સેવાયા દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમનું વાંચન કરવાથી પઠન કરવાથી સમજવાથી તેના ક્લાસ ભરવાથી ક્લાસ લેવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા અનેક અશુભ તત્વો આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા થતી હોવાથી તે આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. નારાયણી સુનયના માતાજી અહીંયા છે કે યાત્રામાં છે? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે મંગળા આરતીમાં 121 ભક્તો જોડાયેલા હતા. વન્ડરફુલ. થેન્ક યુ વેરી મચ અમરીશ પ્રભુજી. 100 ની ઉપર તો આપણો આંકડો હોય જ છે. વન્ડરફુલ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 સ્ટેટસ ક્વો એટલે કે પૂર્વવત સ્થિતિ અધ્યાય 14મો નીતિનું સંધ્યાકાળે નીતિનું ગણતર. આજે આપણે 3 શ્લોક લઈશું, 22, 23 અને 24. 22 આપણે એને રિસાઇટ કરીશું, 23 અને 24 હું રિસાઇટ કરી લઈશ. અથાપિ કામમેતં તે પ્રજ્ઞાત્યે કરવાણ્યલમ યથા માનાતિ રોચંતિ મુહૂર્તં પ્રતિપાલય અથાપિ કામમેતં તે પ્રજ્ઞાત્યે કરવાણ્યલમ યથા મામ નાતિ રોચંતિ મુહૂર્ત પ્રતિપાલય
अथापि काममेतं ते प्रज्ञात्ये कर्वाण्यलम् यथापि तथापि काममेतं काममेतं ते प्रजाते कर्माण्यलम् यथा नातिरोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति प्रतिपालय પ્રભુજી અને પછી માતાજી. अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् यथापि काममेतं ते कर्वाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां पालय अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् काममेतं ते प्रजाते कर्वाण्यलम् यथा नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा प्रतिपालय तथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् तथापि करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा नातिरोचन्ति प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् यथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् तथापि काममेतं ते प्रजाते कर्वाण्यलम् तथा नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति प्रतिपालय तथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् तथापि काममेतं ते प्रजाते कर्वाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय तथापि काममेतं ते प्रजातं करवाण्यलम् यथा काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय
यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति प्रतिपालय यथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथापि काममेतं ते तथापि प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम्
अथापि काममेतं काममेतं ते ते प्रजात्यै प्रजाति करवाण्यलम् करवाण्यलम् यथा मानातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय यथा यथा मां मां नातिरोचन्ति नातिरोचन्ति मुहूर्तं मुहूर्तं प्रतिपालय प्रतिपालय Anybody left out? No. Good. અથ અપી જો કે તે શક્ય નથી. अथापि जो જો के કે તે शक्य શક્ય નથી 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 કામમ આ કામ વાસના કામમ એતમ જે છે તે एकदम जे તે તારી પ્રજાત્યય સંતાનને ખાતર કરવાણી કરીશ. કરવાણી કરીશ અલમ વિના વિલંબે યથા જેમ જેમ મામ મને મામ મને ન નથી નથી અતિરોચંતી નીંદે મુહૂર્તમ થોડી વાર પ્રતિપાલય રોકાઈ જા. अनुवाद अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. તારું ઋણ પાછું ચૂકવી શકાય તેમ નથી, છતાં પ્રજોત્પત્તિ માટે તારી કામેચ્છા હું હમણાં જ પૂરી કરીશ. પરંતુ તું માત્ર થોડીક ક્ષણો માટે રોકાઈ જા, જેથી બીજા મને નિંદે નહીં. હેન્ડ્રેઇઝ કેટલા થયા છે? હેમા ગોર માતાજી, બીના માતાજી, પરેશ માતાજી. ઓહો પાછા નિકેતા લખી દીધું હતું ને પટેલ માતાજી અને પ્રિન્સી માતાજી. ધાર્મી માતાજી ગો ahead. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ભાવાર્થ બાય એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદની જય। સ્ત્રીનો તાબેદાર પતિ તેનાથી મળતા તમામ ફાયદાઓ માટે તેની પત્નીનું ઋણ પાછું ચૂકવી ન શકે, પરંતુ પ્રજોત્પત્તિ માટે માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। માતાજી વાંચતા હોય ત્યારે તમારો વિડીયો ઓન રાખો. ઓકે જી પ્રભુજી। થેન્ક યુ। ભાવાર્થ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદની છે। સ્ત્રીનો તાબેદાર પતિ તેનાથી મળતા તમામ ફાયદાઓ માટે તેની પત્નીનું ઋણ પાછું ચૂકવી ન શકે, પરંતુ પ્રજોત્પત્તિ માટે મૈથુન ઈચ્છા પૂરી કરવાનું કોઈ પણ પતિ માટે જો તે પૂરેપૂરો નપુંસક ન હોય તો જરા પણ અઘરું નથી। સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં પતિ માટે આ તો બહુ સહેલું કામ છે। કશ્યપ આતુર હોવા છતાં તેણે થોડી વાર રોકાઈ જવાનું કહ્યું, જેથી બીજા લોકો તેની નિંદા કરે નહીં। તે પોતાની પરિસ્થિતિ અંગે નીચે પ્રમાણે સ્પષ્ટતા કરે છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। આગળ છે પ્રભુજી। ના બસ થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ। આપણે બીજો શ્લોક લઈએ। એષા ઘોરતા વેલા ઘોરાણામ ઘોરદર્શન ચરંતી યસ્યામ ભૂતાની ભૂતેશાનુચરણા ચરાણી। એષા આ સમય ઈશા આ સમય સમય
ઘોરતમાં બહુ ખરાબ ઘોરતમાં બહુ ખરાબ પહેલા સમય પેલા સમય ઘોરાણા ભયંકર જીવોની ઘોરાણા ભયંકર જીવોની ઘોર દર્શના ભયંકર દેખાવ વાળી ઘોર દર્શના દેખાવવાળી ભયંકર દેખાવ ચરંતી ફરે છે ચરંતી ફરે છે યાશ્યામ જેમાં યશ્યામ જેમાં જેમાં ભૂતની ભૂતો ભૂતાની ભૂતો ભૂત ઈશ ભૂતોના ઈશ્વર ભૂત ઈશ્વર ભૂતોના ઈશ્વર અનુચરાણી અનુચરો અનુચરાણી અનુચરો હ ખરેખર ખરેખર अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। આ સમય અત્યંત અશુભ છે કારણ કે આ સમયે ભયંકર દેખાવ વાળા ભૂતો અને ભૂતોના સ્વામીની સાથે સદા અનેક અનુચરો નજરે પડે છે। હેમા રાજગોર માતાજી, બીના માતાજી અને પરેશ માતાજી। બીના અને પરેશ માતાજી તમારામાંથી નક્કી કરી લો ઘરમાં। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું વાંચી લઉં છું। હા, એ તો મને હતું જ કે પરેશ પ્રભુજી હારી જવાના। ગો હેડ માતાજી। હા હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલા પ્રભુપાદ કી જય। કશ્યપે તેની પત્ની દીતીને થોડી વાર રોકાઈ જવાનું કહ્યું છે અને હવે તે ચેતવણી રૂપે કહે છે કે જો અમુક સમયને ધ્યાનમાં લેવામાં ન આવે તો તેના પરિણામે આ સમયે ભૂતોના સ્વામી ભગવાન રુદ્ર સાથે વિચરણ કરનારા ભૂત પ્રેત આદિ અનિષ્ટ તત્વો તેમને સજા કરે છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલા પ્રભુપાદ કી જય। થેન્ક યુ માતાજી। હવે છેલ્લો અને 24મો શ્લોક। एतस्यां साध्वी सद्याभ्यां भगवान भूत भावनः परीतो भूत पर्षद्य दर्भी वृणेशा काटती भूतराट। एतस्याम આ સમયે આ સમયે સાધ્વી હે પવિત્ર સ્ત્રી સાધ્વી પવિત્ર સ્ત્રી સંધ્યાયામ સંધ્યા કાળે સંધ્યાયામ સંધ્યા કાળે ભગવાન ભગવાન ભૂત ભાવન ભૂતોના શુભેચ્છ પરિતઃ થી ઘેરાયેલા ભૂત ભૂત પ્રેત ને આદિ અનુચરોથી વૃષણ નદીની પીઠ અટણી વિતરણ કરે છે। ભૂતરાટ ભૂતોના રાજવી ઓકે। અમારા રાજગોર માતાજી તમારો વિડીયો ઓન કરીને વાંચો। હરે કૃષ્ણ।
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રભુપાદ શિલા પ્રભુપાદ ભગવાન શિવજી અથવા રુદ્ર ભૂતોના રાજા છે. સોરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જેવા લોકો Just wait. Sorry. અવાજ નથી આવતો. માતાજી, તમારો અવાજ કપાય છે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ કપાય છે પ્રભુજી. તમારો અવાજ કપાય છે માતાજી. ટ્રાય કરો, નહીતર પછી પરેશ પ્રભુજી વાંચે. ઇન્ટરનેટ તમારું અનસ્ટેબલ લાગે છે, કારણ કે વિડીયો તમારો આવતો જ નથી. બિલકુલ આવતું નથી. ના માતાજી, અવાજ કપાય છે. સોરી. પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. ભાવાતભાઈ હિઝ ડિવાઇન શ્રી શિલા પ્રભુપાદ, શ્રી શિલા પ્રભુપાદ નો જય હો. ભગવાન શિવજી અથવા રુદ્ર એ ભૂતોના રાજા છે. ભૂત જેવા લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગ તરફ ધીમે ધીમે આગળ વધવા માટે ભગવાન શિવજીની આરાધના કરે છે. માયાવાદી તત્વચિંતકો ઘણા ખરા ભગવાન શંકરના ઉપાસકો હોય છે અને માયાવાદી ચિંતકોને નિરીશ્વરતાના બોધ આપનારા શ્રીપાદ શંકરાચાર્યને ભગવાન શિવના અવતાર માનવામાં આવે છે. આત્મહત્યા જેવા ઘોર પાપ કર્મોને કારણે ભૂત પ્રેત શરીર રહિત હોય છે. માનવ સમાજમાંના ભૂત જેવા લોકોનો અંતિમ માર્ગ પણ ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક આત્મઘાતનો હોય છે. ભૌતિક આપઘાતની શરીરની હાનિ થાય છે અને આધ્યાત્મિક આપઘાત વ્યક્તિગત આત્માની ઓળખનો નાશ કરે છે. માયાવાદી ચિંતકો તેમની વ્યક્તિમત્તા ગુમાવીને નિર્વિશેષ બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થવાની ઈચ્છા રાખે છે. ભગવાન શંકર ભૂતો પ્રત્યે બહુ દયાળુ હોવાથી ધ્યાન રાખે છે કે તેઓ સજા ભોગવવા હોવા છતાં તેમને પાર્થિવ શરીર મળે. તે તેમને એવી સ્ત્રીઓના ગર્ભમાં મૂકે છે કે જે સ્ત્રીઓ સમય અને સંજોગની મર્યાદાની પરવા કર્યા વિના મૈથુનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. દીતિ થોડો સમય રાહ જુએ એ માટે કશ્યપ આ વાત તેમને સમજાવવા માંગતા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. શિલા પ્રભુપાદની જય હો. થેન્ક યુ પરેશ પ્રભુજી. ત્રણ જુદા જુદા શ્લોક અને બેકગ્રાઉન્ડ કશ્યપ મુનિ અને દીતિ વચ્ચેના સંવાદ. દીતિ એ ખૂબ જ ઉત્સાહી અને કામેચ્છા ધરાવે છે અને તે પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે કશ્યપ મુનિને આગ્રહ કરે છે. તેના ઘરના કારણોમાં એક કારણ એ પણ ઉમેરે છે કે બીજા બધાને સંતાનો છે અને તેમની સાથે તેઓ રમે છે અને મજા કરે છે, તો તેવી મજા મારે પણ જોઈએ છે. સમય જે વખતે દીતિને કામેચ્છા થાય છે તે સમી સાંજનો સમય હતો અને સામાન્ય રીતે સમી સાંજના સમયે સંભોગ પ્રોહિબિટેડ હોય છે. તેના કારણ સ્વરૂપે પ્રભુએ ખૂબ જ સુંદર વર્ણન કરેલું છે, જેમાં આપણે થોડી વાર પછી જઈએ. જ્યારે કશ્યપ મુનિને વિનંતી કરવામાં આવે છે ત્યારે શિલા પ્રભુપાદ ખૂબ જ સુંદર રીતે જણાવે છે કે આમ તો પત્નીનું ઋણ તમે કોઈ પણ હિસાબે પતિ ચૂકવી શકે નહીં, કારણ કે એક નિષ્ઠાથી જે રીતે પત્ની તમારી સેવા કરતી હોય, સતત કરતી હોય અને તમને ક્યારેય એકલા ના છોડતી હોય, તેનું ઋણ સતત તમારા પર હોય છે. શરૂઆતના 2-5 વર્ષ 10 વર્ષ સુધી
જ્યારે આપણે મોટા થઈએ ત્યારે માનું ઋણ જે હોય છે તેને આપણે ઘણું મોટું ઋણ ગણીએ છીએ. તો માએ તો 5 કે 10 વર્ષ રાખ્યા, આ પત્ની તમને 40, 50, 60 વર્ષ રાખતી હોય છે, તો તેનું ઋણ કેટલા ગણું વધારે હોઈ શકે તે સમજી શકાય તેવી વસ્તુ છે. અને તેથી જ પ્રભુપાદ કહે છે કે જો મૈથુન જેવી ઈચ્છા ધરાવતી હોય પત્ની, તો પતિ માટે તે ઈચ્છા સ્વાભાવિક રીતે પૂરી કરવી એ બહુ જ સહેલું છે. અને સાથે તેમાં પતિની પણ ઈચ્છા ઉમેરાતી હોવાથી બંને માટે એ ખૂબ સગવડ ભરેલું છે. પરંતુ પરિસ્થિતિ સમયને લઈને જુદી પડતી જાય છે. આમ સમયનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવવામાં આવેલું છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવે છે કે જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા આત્માઓ જુદી જુદી રીતે વિચરતા હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે પ્રભુને કરેલી પ્રાર્થના, કરેલું તપ અને કરેલા બધા જ સારા કામો હંમેશા સફળ થતા હોય છે. કારણ કે પ્રભુ સાથે એ બ્રહ્મ સમયમાં તેનો કોન્ટેક્ટ બહુ ઇઝીલી થઈ શકે છે. બહુ ઘણા બધા સિગ્નલ ન હોય તો ઇન્ટરનેટ સરસ ચાલે તેમ બ્રહ્મ સમયે ખાલી પ્રભુના ભક્તો, સાધકો અને ઉચ્ચ કોટીના આત્માઓ જ પ્રભુને યાદ કરતા હોય છે કે તેનો સંપર્ક કરવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. આમ ઇન્ટરનેટ જેમ રાતે ઓછું વપરાય તેમ ઓછું વપરાતું હોય છે. અને તેથી બ્રહ્મ સમય હંમેશા ઘણો સારો ગણવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે આપણે બ્રહ્મ સમય એટલે સવારે 3:30, 5, 4 પછી સવારના 6 વાગ્યા સુધીના સમયને બ્રહ્મ સમય ગણીએ છીએ. આમ આ સમયે કરેલા દરેક કાર્યો સારું પરિણામ લાવતા હોય છે, તે ચોક્કસ નક્કી હોય છે. પ્રભુ પોતે વિચરતા હોવાથી તમે જે પણ કાર્યનો આરંભ કરો તે સક્સેસફુલ અને સારું રહે તે હંમેશા હોય છે. અને તેને કારણે જ આપણે સવારના મંગળા આરતી 4:30 કરીએ છીએ અને જપ માળા વગેરે બને ત્યાં સુધી 7, 7:30 પહેલા પતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. દિવસની શરૂઆત હોવાથી શરૂઆતનો સમય તે રીતે પણ ઘણો ફળદાયક હોય છે. કારણ કે આપણે નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા એટલે આરામ કર્યા પછી શરીર ઘણું સ્વસ્થ હોય અને સુંદર રીતે આપણે જે પણ કર્તવ્ય કરવાનું હોય તે કરી શકીએ. અહીં આગળ એક જુદી જ વાત ચાલી રહી છે. એવો સમય સમી સાંજનો સમય, અને પ્રભુપાદ વર્ણવે છે કે આ સમી સાંજના સમયે અનેક ભૂત જેવા આત્માઓ, ભૂત અને પિશાચ જેને કહેવાય, તેઓ પોતાના અનુચરો સાથે શિવજી, શંકર ભગવાન રુદ્ર રૂપે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ચારે તરફ વિસરી રહ્યા હોય છે. સામાન્ય રીતે ગર્ભધારણની પ્રક્રિયામાં ગર્ભધારણ સંસ્કાર હોય છે કે જે સંસ્કારને અંતે પતિ અને પત્ની બંને એક્સટર્નલી અને ઇન્ટરનલી શુદ્ધ થયેલા હોય
અને પછી તેઓ સંભોગ કરે કે જેથી પતિના શુક્રાણુઓ સાથે આત્મા પ્રસ્થાપિત પત્નીના ખોળામાં થઈ શકે. આ એક પ્રક્રિયા છે. પ્રક્રિયાને અંતે જો શુદ્ધતા હોય તો સારો આત્મા વ્યવસ્થિત રીતે પ્રસ્થાપિત થાય. સામાન્ય રીતે જ્યારે નેચરલ ડેથ એટલે કે કુદરતી મૃત્યુ હોય ત્યારે પ્રભુએ પ્લાનિંગ મૃત્યુ થાય તેનું પણ કરેલું હોય અને મૃત્યુ પછી તેને કેવું શરીર મળશે તે વિશેનું પ્લાનિંગ પણ થઈ ગયેલું હોય. એ આપ જાણો છો તેમ જે પણ ભૌતિક શરીર આપણને મળે છે તે આપણા કર્મો પ્રમાણે કર્મના હિસાબને છેવટે આપણી ડેસ્ટિની અને પ્રોવિડન્સ એ ત્રણે ભેગા થઈ અને આપણે કેવું શરીર મેળવીશું તે નક્કી થાય છે. ભૌતિક જગતમાં 84 લાખ યોનિઓ છે. એમાંની 4 લાખ યોનિઓ તો મનુષ્ય જીવની છે. આમ તમારે કઈ યોનિમાં જન્મ લેવાનો છે તે પણ તમારા કર્મો, તમારી પ્રોવિડન્સ અને તે ત્રણેયને લઈને નક્કી થાય છે. આમ એકવાર તમારું મૃત્યુ થાય ત્યારે તે આત્મા ક્યાંય ભટકતો નથી, પણ એ પ્લાન પ્રમાણે તે જ્યાં આગળ શરીર મેન્યુફેક્ચર થતું હોય તેમાં પ્રસ્થાપિત થાય છે અને એ શરીર પછી આખું ડેવલપ થઈ અને અંતે જન્મ લે છે. આ આખી પ્રક્રિયા એ બહુ જ પ્લાન પ્રક્રિયા છે અને તેમાં આત્માઓ એક શરીર છોડી અને બીજા શરીરમાં જાય તે મેથડને ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન કહેવામાં આવે છે. આપણે તેને પુનર્જન્મ પણ કહી શકીએ. આમ આ જે મેથડ આખી છે તેમાં એવરીથિંગ ઇઝ વેરી વેલ પ્લાન. પણ ઘણા એવા પણ જીવો હોય છે કે તેમનું આકસ્મિક મૃત્યુ થાય છે, કંઈક વાયોલન્સમાં મૃત્યુ થાય છે, કંઈક એક્સિડન્ટમાં થાય છે કે પછી આત્મા શરીર સુસાઇડ કરી અને મૃત્યુ પામે છે. આ અકુદરતી મૃત્યુ, અનનેચરલ ડેથ એ એવા સમયે થાય છે કે જેમાં તેમના વિશેનું ફર્ધર પ્લાનિંગ એ વખત માટે હોતું નથી અને તેથી એ આત્મા પોતાનું સ્થૂળ શરીર છોડ્યા પછી સૂક્ષ્મ શરીર સાથે એ ભટકતો રહે છે. આ રીતે આત્મા જે ક્યાં તો સુસાઇડ કર્યું હોય, કોઈ ક્રાઇમમાં ડેથ થયું હોય વગેરે અકુદરતી મૃત્યુમાં મૃત્યુ પામે ત્યારે તે પોતાના આત્માને એ સૂક્ષ્મ શરીરથી વીંટાળી અને જગતમાં ફરતો હોય છે. આવા આત્માઓને ભૌતિક શરીર ન હોવાથી અને સાથે સાથે તેમની સાથે સૂક્ષ્મ શરીર હોવાને કારણે તેમને સતત ભૌતિક ઈચ્છાઓ થયા કરતી હોય છે. પરંતુ એ ભૌતિક ઈચ્છાઓ તેઓ પૂર્ણ કરી શકતા નથી, કારણ કે તેમની પાસે ભૌતિક શરીર નથી અને ભૌતિક શરીર ન હોવાથી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો નથી અને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો ન હોવાથી તેમની તૃષ્ણાઓ બધી તેમની તેમ જ રહી જાય છે. આમ આ ભૂત તરીકે ફરતા આત્માઓ એ આખી કન્ડિશન
ખાસી દર્દનાક પેઇનફુલ હોય છે. કંઈક અપરાધને કારણે, કંઈક ઓફેન્સને કારણે તેમને આ ભૂત અવસ્થામાં આવવું પડે છે અને શરીર તેમને પાર્થિવ શરીર મળી શકતું નથી. એવા લોકોને સામાન્ય રીતે શિવ શંકર ભગવાન બહુ જ સહાનુભૂતિથી જોવે છે અને તેમનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થઈ શકે તેને માટે સતત તેઓ ચિંતામાં હોય છે અને તેના તે ઇન્ચાર્જ પણ છે. મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સના ઇન્ચાર્જ, અને એટલે તેઓ આ ભૂત અને ભૂતાત્માઓના પણ ઇન્ચાર્જ છે. એવું કહેવાય છે શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણે કે શિવજી આવા અનેક ભૂતાત્માઓને સાથે લઈ તેમના અનુચરો સાથે સમી સાંજથી મોડી રાત સુધી ચારે બાજુ ફરતા હોય છે અને જ્યાં પણ તક મળે ત્યાં તેઓ આત્માને ફરીથી ક્યાંક બનતા શરીરમાં ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને તેથી જ જે સ્ત્રીઓ અને પુરુષો એ કસમયે સંભોગ કરતા હોય, જેમને સમયની સાથે કોઈ લેવા દેવા ન હોય, જેમણે પોતાનું શુદ્ધિકરણ ગર્ભાધાન પ્રમાણે કર્યું ના હોય અને સંસ્કારો ને તેઓ તેમાં માનતા ન હોય, તે લોકોમાં શંકર ભગવાન આવા આત્માઓ બેસાડવામાં ઘણા સફળ થાય છે. સામાન્ય રીતે આત્મા ભૂત ત્યારે જ બને કે જ્યારે તેણે અનેક મોટા અપરાધો કર્યા હોય અને એ મોટા અપરાધોના ફળ સ્વરૂપે ક્યાંક તેનું અકુદરતી મૃત્યુ થયું હોય. આપણે સામાન્ય રીતે આપણા જીવનમાં 16 સંસ્કારો આપણા સનાતન ધર્મમાં હોય છે અને તેની શરૂઆત ગર્ભાધાન સંસ્કારથી થાય છે અને તેનું અંત એ અંત્ય સ્થિતિ આવે છે. તેમાં અનેક સંસ્કારો હોય છે, જેમ કે જેમ કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર, લગ્ન સંસ્કાર વગેરે વગેરે. આ સંસ્કાર અહીંયા 16 સંસ્કાર દર્શાવ્યા છે અને એ સંસ્કાર પ્રમાણે જો આપણે કામ કરીએ તો દરેક સારું કાર્ય આપણી પૂર્ણ શુદ્ધિ પછી થતું હોય છે. શુદ્ધિ એટલે માનસિક શુદ્ધિ અને શારીરિક શુદ્ધિ, અને તેથી તે કાર્ય સફળ થાય અને તે સંસ્કાર આપણને પૂરેપૂરા મળે તે રીતનું ગોઠવાતું હોય છે. જ્યારે આપણે એ ન સમજીએ અને એમાં ન વિશ્વાસ રાખતા હોઈએ અને સમયે પણ કામ કરવા આપણે તૈયાર હોઈએ ત્યારે સામાન્ય રીતે આવી પરિસ્થિતિનો આપણે ભોગ બનતા હોઈએ છીએ. આમ ખરેખર આપણે જોઈએ તો આપણું મિશન ઓફ લાઈફ શું હોય? મિશન ઓફ લાઈફ આપણે એકવાર જન્મ લીધો પછી આપણે જ્યારે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ લીધો છે ત્યારે આપણું મિશન ખરેખર એ પ્રભુ પાસે પાછા જવાનું હોવું જોઈએ અને તેને માટે આપણે નારાયણ સ્મૃતિ કરવી જોઈએ. આપણે ગુરુ મેળવવા જોઈએ અને ગુરુ મેળવ્યા પછી તેના આશ્રયમાં જઈ અને અલ્ટિમેટલી તપ વગેરે કરી શુદ્ધ થઈ અને પ્રભુ પાસે તેની સેવામાં પાછા લાગી જવું જોઈએ. અને આને માટે જ વર્ણાશ્રમ ધર્મ નિર્મિત કરેલો છે અને અલ્ટિમેટલી વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમને અંતે ભક્તિ માર્ગે
આપણે એલિવેટ થઈને પ્રભુ પાસે પાછા પહોંચીએ તેવી ગોઠવણ વૈદિક શાસ્ત્રમાં આપણા જીવન માટે કરેલી છે. પરંતુ આપણે અત્યારે આ કળિયુગમાં એવી ટ્રેપમાં ફસાઈએ છીએ કે જેને ટ્રેપ ઓફ ઉગ્ર સિવિલાઇઝેશન કહેવામાં આવે છે. ઉગ્ર એટલા માટે કે આખું જ તંત્ર એ ખૂબ જ ફાસ્ટ ચાલી રહ્યું છે, ખૂબ જ ઉગ્ર સ્વભાવનું છે અને ચારે બાજુ દાવાનળ પ્રગટેલો હોવાથી તેમાં સહજ રીતે સુંદર જીવન જીવવું ખાસો મુશ્કેલ છે. તેના કારણો રૂપે કળિયુગ સાથે આપણે આપણી ભૌતિક તૃષ્ણાઓ અને એ ભૌતિક તૃષ્ણાઓમાંથી ઊભી થતા અનેક કર્મો અને કર્મના રિએક્શન આમ જવાબદાર હોય છે. આમ આ ટ્રેપમાં આપણે ફસાયેલા હોવાથી આપણે એ પણ ભૂલી જઈએ છીએ કે શાસ્ત્રોક્ત વસ્તુઓ કીધેલી છે તે સંસ્કારને આપણે ફોલો ન કરીએ, કસમયે આપણે સંભોગ કરીએ તો ચોક્કસ આપણે એવા આત્માને ઇન્વાઇટ કરતા હોઈએ છીએ કે જે કદાચ પતિ પત્ની બંને માટે અને કુટુંબ માટે, સોસાયટી માટે અને આખા દેશ માટે એક ખરાબ કાર્ય કહી શકાય. આમ શ્રીલા પ્રભુપાદ ડિટેલમાં જણાવે છે કે આ શિવજી એ રુદ્ર એ ભૂતોના રાજા છે અને એમ ભૂતો તેમની સાથે ફરતા હોય છે. તેમને ભૂતો માટે સહજ સહાનુભૂતિ હોવાથી તેઓને મદદ કરી અને ગર્ભાધાનમાં શરીર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈ વડીલનું આપણા કુટુંબમાં મૃત્યુ થાય તો આપણે પિંડદાન કરતા હોઈએ છીએ, જેને શ્રાદ્ધની એક એક્ટિવિટી કહી શકાય. પિંડદાન કરો એટલે તમે તમારા પૂર્વજોમાં કોઈ પણ પિતા કે તેના પૂર્વજો કોઈ કારણસર જો શરીર ન મેળવી શકતા હોય તો આ કરેલા પુત્ર એ કરેલા આ પિંડદાનથી તેમને શરીર મેળવવાની, ભૌતિક શરીર મેળવવાની સગવડતા મળી રહેશે. આમ જો કદાચ તેઓ ભૂતાત્મા હોય તો એ તેમની દુઃખદાયક પરિસ્થિતિમાંથી તેઓ બહાર નીકળી અને ભૌતિક જગતમાં ભૌતિક શરીર સાથે આવી અને ફરી એક તક મળે છે કે તેઓ ભક્તિ માર્ગે જઈ અને પ્રભુ પાસે પાછા પહોંચે. આપણે સામાન્ય રીતે પિતૃ શ્રાદ્ધ કરવા માટે ઘણા બધા લોકો ગયા જતા હોય છે બિહારમાં, અને તેનું કારણ પણ આ જ છે કે શ્રાદ્ધ સેરેમનીને અંતે આપણે આપણા પૂર્વજોને શરીર મેળવવા માટેની એક તક પૂરી પાડતા હોઈએ છીએ. અને એ શ્રાદ્ધ વિષ્ણુ ભગવાનના મંદિર, વિષ્ણુ પાય મંદિર છે ત્યાં આગળ થતું હોય છે. આ શ્રાદ્ધની પાછળનો કોન્સેપ્ટ જેમ મેં સમજાવ્યું તે પ્રમાણે આ કોઈ પણ પિતૃ જો ભૂત બન્યા હોય, કોઈ કારણસર તેઓએ કોઈ એવા કામો કર્યા હોય કે જેથી તેમણે ભૂત અવસ્થામાં હોય તો તેમનું દુઃખ ઓછું થાય અને ફરીથી તેમને તુરંત જ ભૌતિક શરીર મળી રહે અને તેઓ પોતાના કાર્યમાં કાર્યરત થાય તે હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે નેચરલ કોર્સ કે જે કુદરતી પ્રવાહ ચાલતો હોય તેને કોઈક ગુનો કરીને, મોટું પાપ કાર્ય કરીને કે આત્મહત્યા કરીને જ્યારે એ કુદરતી ફ્લોને બ્લોક કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આત્મા ભૂત આત્મા બની શકે અને ફક્ત સૂક્ષ્મ શરીર સાથે ફરતો હોય તેવું બની શકે.
મન, અહંકાર, ચિત્ત અને ઇન્ટેલિજન્સ, બુદ્ધિ, એ 4 વસ્તુઓથી આ સૂક્ષ્મ શરીર બનતું હોય છે. એ સૂક્ષ્મ શરીરમાં બધા જ ભૌતિક જગતની ઈચ્છાઓ રહેલી હોય છે અને એ ભૌતિક શરીર ન હોવાથી પૂર્ણ થતી નથી. સામાન્ય રીતે જ્યારે શરીર ન મળે ત્યારે એક પ્રકારે બહુ સજા છે અને એ સજા યમરાજ ફટકારતા હોય છે અને એને આપણે ભૂત અને પિશાચની યોનિ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. ભૂતોના રાજા શંકર તે નંદી ઉપર સવાર થઈને કઈ રીતે જતા હોય છે વગેરેનું સુંદર વર્ણન અહીંયા કરેલું છે. ટૂંકમાં આ 3 શ્લોકોમાં એટલું આપણે ચોક્કસ જાણી શકીએ છીએ કે પુરુષે સ્ત્રી તેની પત્ની ના સતત ઉપકારમાં હોય છે અને તેની પત્ની તેના પર આખી જિંદગી સુધી ઉપકાર કરતી હોય છે અને તેથી ક્યારેક તક મળે તો આવી કોઈ કામેચ્છા કે એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવી એ પતિની ફરજ છે અને તેણે હસતા મોઢે એ પૂર્ણ કરવી જોઈએ. સાથે સાથે ગર્ભાધાન સંસ્કાર વગેરે ખાસા અગત્યના છે અને તેથી ક્યાં તો તમારા ગુરુ પાસેથી અને ક્યાં તો શાસ્ત્રો વાંચીને એ પ્રમાણે વર્તીને પોતે શુદ્ધ થઈ અને પછી આવા કાર્યમાં આગળ વધવું જોઈએ. નહીતર કસમયે કરેલા આવા કાર્યો એ આખા કુટુંબને વિનાશ તરફ દોરી જતું હોય છે અને તેથી જ પ્રભુપાદ આખા વર્ણન કરે છે અને તેથી જ કહેવામાં આવે છે કે આ જે 16 જુદા જુદા સંસ્કારો છે તેને આપણે કોઈ પણ હિસાબે ફોલો કરવા જોઈએ. જો એ ન થાય તો આપણે ફક્ત આપણી જ નહીં પણ આપણા કુટુંબીઓની, આપણી સોસાયટીની અને આખા આપણા પ્રદેશની બધાની જિંદગીને જોખમમાં મૂકતા હોઈએ છીએ. Any question, any queries, any doubts, any revelations, any commentary, any suggestion, any complaint, please go ahead. તમે વિચારો ત્યાં સુધી અમરીશ પ્રભુજી. હાજી શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ પ્રભુજી. પ્રભુજી આની અંદર આપે કીધું એટલે મારી જસ્ટ ક્વેરી, મેં ક્યાંક એવું સાંભળ્યું હતું કે જે સુસાઇડ છે એ જ અનનેચરલ ડેથ કહેવાય, બાકી બધું જે છે પ્લાન્ડ ડેથ છે. તો આ એક ક્વેરી હતી પ્રભુ મારી. સાચી વાત છે. એ વાત સાચી છે કે સુસાઇડ એ ટોટલી અનનેચરલ છે, પરંતુ જે પાપ કર્મોમાં ડેથ થતું હોય છે તે લોકો પણ અલ્ટિમેટલી તેમને શરીર મળતું નથી અને ભૂત યોનિમાં જતા હોય છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે સુસાઇડ કરેલું હોય તે તેમને માટે તો કોઈ તૈયારી હોતી જ નથી કુદરતની. અને જે લોકો અનેક પાપ કર્મો કરી અને જે વાયોલન્ટ ડેથ જેમને થતું હોય છે તે લોકો પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી તેમને સજા તરીકે આ ભૌતિક શરીર મળતું નથી. સુસાઇડ કરેલું હોય તે લોકોને તો પ્લાન કરેલો જ ન હોય એટલે એમ કે થઈ શકે, અને બાકીના જે વાયોલન્ટ ડેથ હોય છે તે બધા પાપ કર્મોના તે લોકોને પનિશમેન્ટ તરીકે મળતું નથી. આમ તો આપણે સુસાઇડ કરેલું હોય એને કહીએ કે અનપ્લાન્ડ, પણ એ અનપ્લાન્ડ તો ખાલી મનુષ્ય જાતિ પ્રમાણે છે. સુસાઇડ તે કરવાનો છે તે ખબર ભગવાનને તો હોય જ ને, એમને તો બધી જ ખબર છે. એટલે
એ વાયોલન્ટ ડેથ ગણો, પાપ કર્મો ગણો કે સુસાઇડ ગણો, પ્રભુને તો ખબર જ છે કે આ 48 વર્ષે સુસાઇડ કરવાનો છે. તો એને જો પ્લાન કરવો હોય તો એ કરી જ શકે કે ભાઈ આ સુસાઇડ કરશે પછી પણ એને પનિશમેન્ટ તરીકે આ ભૌતિક જગતનું ભૌતિક શરીર મળતું નથી. સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો હતો પ્રભુ કે તો પછી ભ્રૂણ હત્યા જે થાય એમાં બી પ્રભુએ તો પ્લાન કરીને આત્માને સ્થાપિત કરી દીધો છે અને પછી એ તો પેરેન્ટ્સ નું ડિસિઝન હોય કે ભાઈ હવે આને બાળકને નથી રાખવું. બરાબર. તો એ શેમાં આવે? શાસ્ત્રોક્ત રીતે ભ્રૂણ હત્યા એ એક હત્યા જ છે અને જેણે ઇન્ટેન્શનથી કરી હોય ને કરાવી હોય એ બંને આમાં ગિલ્ટી ગણાય છે. અને તેથી ક્રિશ્ચિયાનિટીના કન્ઝર્વેટિવ સેક્શનમાં ક્રિશ્ચિયાનિટી પણ સ્ટ્રોંગલી માને છે કે એબોર્શન થવું ન જોઈએ. આયર્લેન્ડમાં ક્રિશ્ચિયાનિટી ફંડામેન્ટલ ઓર્થોડોક્સ લોકોના હાથમાં છે. ત્યાં આગળ કોઈ પણ જાતના એબોર્શન થતા નથી. એટલે જે પણ એબોર્શન થાય તે બધા જ માં કરનાર અને કરાવનાર બંને મર્ડરના ચાર્જમાં 100% પ્રભુના હિસાબે અને શાસ્ત્રોના હિસાબે આવી શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રભુ આજે કોર્ટ ઓર્ડર કરતી હોય છે કે ભાઈ અમુક રેપના કેસમાં કોર્ટ ઓર્ડર કરે કે ભાઈ એને અબોર્ટ કરી નાખો, તો એ બંને વસ્તુઓમાં આત્માની ગતિ તો નીચે જ જવાની ને? એ માનવ જગતનો કાયદો છે અને એ કાયદા પ્રમાણે દરેક કેસમાં જે પણ એબોર્શન કરતા હોય ને કરાવતા હોય તે ગુનેગાર નથી ઠરતા. આપણા મનુષ્યોના કાયદા પ્રમાણે આપણે તો માનવ સંહિતા પ્રમાણે જઈએ, મનુ સંહિતા પ્રમાણેના કાયદા પાડીએ છીએ અને એ કાયદામાં એને એ લોકો ગિલ્ટી નથી માનતા. એટલે એમના કાયદા પાછા જુદા છે ને વૈદિક કાયદાઓ જુદા છે. શશી ઉદેશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સાદર પ્રણામ પ્રભુજી. મારો પ્રશ્ન નથી પણ આજના ઘણા બધા મારા પ્રશ્નો હતા વર્ષોથી, એનું આજે આ ક્લાસની અંદર મને બધાનો ઉપાય મળી ગયો, બધાના જવાબો મળી ગયા. એટલે મારો પ્રશ્ન નથી પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ સમજાવ્યું. થેન્ક યુ શશી માતાજી, થેન્ક યુ. જે પણ મેં કીધું તે આપણા આચાર્યો અને પ્રભુપાદનું વર્ણન છે. બધો જ યશ તેમને છે. ભૂલો થઈ હોય તે બધી મારી. કલાવતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. આજે સવારે તમે શિક્ષાસ્ત્રકમ બોલાવેલું? ના ના પ્રભુજી. અચ્છા, બોલો. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે આપે હમણાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે હું 3 વર્ષની હતી ને ત્યારે જ મારા પપ્પાની સર્પદંશથી ડેથ થયું હતું પ્રભુજી. તો પછી એ જીવનું શું થાય એ મારે જાણવું હતું. જેમ મેં અગાઉ જણાવ્યું તેમ પ્રભુને તો ખરેખર ખબર હોય જ કે આ થવાનું છે. એને જ પ્લાન કર્યો હોય. કયા કારણે થયું એ પણ પ્રભુને હોય અને તેથી તેમનું એ મૃત્યુ થવાનું છે એ તો નક્કી જ હોય. જો એ નક્કી જ હોય તો એ પ્રમાણે તેમને માટે વ્યવસ્થા પ્રભુએ કરેલી જ હોવી જોઈએ અને કરેલી હોય તો જનરલી ભૂત ન થાય. એમને એમનું શરીર મળી જાય કાયદેસર. અચ્છા, એ જીવની ગતિ સારી જ થાય ને પ્રભુજી? અત્યારે બધા કે આમ કરાવવું પડશે, આમ કરાવવું પડે બધું. એમના કર્મો સારા હોય તો 100% એમની ગતિ સારી જ થાય. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સાદર પ્રણામ. પ્રભુજી. સોરી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણા બોર્ડર ઉપર સૈનિક પહોંચે છે, એ લડતા લડતા છે અને ગોળી વાગે મૃત્યુ થાય છે, તો એની સી ગતિ થાય તો દેશના ભલા માટે કામ કરતું. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને જણાવ્યું હતું કે જો તું તારા પોતાના કાર્યો કરતા ક્ષત્રિય તરીકે
આ યુદ્ધમાં મરી જઈશ તો તે યુદ્ધમાં તારું કાર્ય કરતા કરતા મર્યો છે, તેથી તને સ્વર્ગ મળશે. જો તું જીવતો રહીશ અને આ યુદ્ધ જીતીશ તો તને રાજપાટ મળશે અને તું સુખી થઈશ. એટલે ક્ષત્રિય તરીકે જ્યારે એક ક્ષત્રિય પોતાનું કાર્ય કરતો હોય અને એ કાર્ય કરતા કરતા એને મૃત્યુને ભેટ્યો હોય તો તેને માટે તો એક સારું જ છે. એટલે એને કઈ ભૂત કે એવું કઈ થવાની કોઈ જરૂર નથી. એ એનું કાર્ય કરતા કરતા પ્રોટેક્શન કરતા કરતા મર્યો છે અને તેથી કૃષ્ણ ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે સ્વર્ગમાં જાય. મમતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી મારો ક્વેશ્ચન હતો કે બે ક્વેશ્ચન છે. હમણાં જેમ પેલા પ્રભુજી પૂછ્યું તો એક હતું કે મારી એક કઝિન નું સુસાઇડલ ડેથ થયું છે. તો ઘણા વર્ષ પહેલા મતલબ જયારે એમની ડેથ થઈ તો એમના મમ્મી પપ્પા કઈક તો પૂછવા માટે કોઈ તો જ્યોતિષીને બોલાવ્યા હતા. અને મારી ને એની ઉંમર સરખી હોવાને કારણે અમે છે ને એમને ટેસ્ટ કરવા માટે કે સાચું જાણે છે કે નથી જાણતા, તો મને સામે બેસાડી અને કુંડલી છે ને મારી કઝિન ની આપી. પણ ત્યારે છે ને એ જે જ્યોતિષ હતા ને એમણે કીધું કે આ પોસિબલ જ નથી, આ વ્યક્તિ અહીંયા સામે હોય જ ન શકે, કારણ કે એની તો કુંડલીમાં મતલબ એનું એ પ્રારબ્ધ, કુંડલી એટલે પ્રારબ્ધ જે લખાવીને આવે એની અંદર જ એનું અકાલ મૃત્યુ લખેલું છે. બરાબર છે. આ ઉંમરે તો એ તો પહેલેથી પ્રારબ્ધ લખાવીને આવ્યા હતા, તો પછી અનપ્લાન કેવી રીતના હોય? એ તો પ્લાન્ડ જ હોય ને. હા, ડેસ્ટિની જ હોય. હા, એટલે આપણે જે કહીએ કે ડેસ્ટિની કહેવાય, ડેસ્ટિની હોય લખેલું છે. હા, એટલે સુસાઇડ ને આપણે પૂછ્યું અનપ્લાન્ડ કહીએ છીએ. કે પ્રભુને તો ખબર હોય જ ને કે ક્યારે સુસાઇડ થવાનું છે. હા, પણ એ બી તો પ્લાન્ડ જ છે, કેવી રીતના અનપ્લાન્ડ થયું? પ્લાન જ એની છે, ગતિ પણ કેવી રીતના થાય? એમને જો ભૂત બનવું પડે તો એનો અર્થ એમ કે એમનું એ પનિશમેન્ટ છે. ઓકે, આપણને તો ખબર નથી કે પછી એમનું શું થયું. હા, એટલે તો હરે કૃષ્ણ. અને હજી એક પ્રશ્ન હતો પ્રભુજી, કે જેવી રીતના આ તો મારું પોતાનું જ છે કે જયારે એનો લાઈક મારે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ કન્સીવ કર્યું ને ત્યારે વિધિન મતલબ 1 મહિનો પણ નહોતો થયો અને મને છે ને યુટ્રસમાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હતું અને સિવિયર ઇન્ફેક્શન હતું. તો ત્યારે મારે મતલબ ન ઈચ્છાને પણ મારે અબોર્શન કરાવવું પડ્યું હતું. બરાબર. તો એ કેવી રીતના આપણે એને ગણવામાં, કેમ કે ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું ને 1 મંથ પણ નહોતું થયું કન્સીવ કરીને. માતાજી એવું છે કે આવી ઇન્ફેક્શન હોય ત્યારે તમારી પોતાની લાઈફ થ્રેટન થતી હોય ત્યારે તમારે નવા જીવને જતો કરવો જ જોઈએ, તો જ તમે જીવી શકો. બાકી જો એને આંધળુકિયા કરીને એને રાખી મૂકો તો ઇન્ફેક્શન આખા શરીરમાં ફેલાઈ જાય અને તમે પણ મૃત્યુ પામો ને પછી જે ગર્ભ હોય એ પણ અલ્ટિમેટલી તમે મૃત્યુ પામો એટલે મૃત્યુ પામે. એટલે એમાં તો આપણે મેડિકલ જે સલાહ હોય છે એ સાચી જ હોય છે અને તે પ્રમાણે એબોર્શન કરાવવું પડે. હા, એટલે પણ તો એને કયા મતલબ આપણે હત્યા જ કરીને એક જાતની હત્યા જ થઈ. ના, એમાં મને એવું લાગે કે એમાં કોઈ ગુનો કે એવું ન હોઈ શકે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી જે પણ જીવાત્માઓ હોય તેમની સુખાકારી કે પ્રાઇમરી એમ છે. પણ પ્રભુજી આમાં છે ને મને આના પછી મને અમુક વર્ષ પછી મને એક ડોટર થઈ. તો હમણાં વચ્ચે છે ને ડોટર મતલબ અમુક વર્ષ પહેલા એ ખૂબ બીમાર પડી ગઈ હતી. તો ત્યારે મારા મમ્મી જસ્ટ એક મહારાજને પૂછ્યું હતું, તો એમને તો ખબર નહોતી કે મારું અબોર્શન થયેલું છે, પણ એમને મને કહી દીધું કે આની પહેલા તમારું એક બાળક કોઈ હતું કે જેમને તમે, તો મેં એમને કીધું આવી રીતના મારું થયું છે. તો એ કે આ બાળક બીમાર એટલે પડે છે કેમ કે તમે જે તમારે એ અબોર્શન નહોતું કરાવવું જોઈતું, એટલે પોસિબલ છે કે જે અબોર્શન મેં કરાવ્યું એના પ્રારબ્ધમાં બીમારીઓ લખેલી હતી, પણ એ પછી મારી નેક્સ્ટ જે ચાઇલ્ડ હતું એને ભોગવવું પડે છે. ના, એવું તો ના હોય ને, આત્માઓ તો જુદા જુદા હોય ને. એટલે હવે મને બી એટલું બધું જ્ઞાન નથી અને આ વસ્તુ બી ઘણા વર્ષ પહેલા થઈ ચુકી છે. પણ માતાજી એક આત્માનો જે પણ કઈ ગુનો હોય બીજા આત્માને થોડા અપાય.
હા એ જ મને બી એ જ નતું સમજાતું આટલા વર્ષ કે કેવી રીતના બની શકે કે અને એમણે મને એમ કીધું કે તમારે એબોર્શન નહોતું કરાવવું જોઈતું. ના ના, એમાં તો બેન તમે ન કરાવો તો તમારું પોતાનું મૃત્યુ થયું હોત, કારણ કે ઇન્ફેક્શન એકવાર ફેલાઈ જાય પછી કંટ્રોલ કરવો બહુ મુશ્કેલ હોય છે અને એ ફેલાવતી રોકવા માટે એબોર્શન કરાવવું જરૂરી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ માતાજીએ પેલું સર્પદંશની વાત કરી તે આપણે જયારે નારદ મુનિ હતા, નાના હતા, ત્યારે એમની મધરનું પણ સર્પદંશથી જ મૃત્યુ થયું છે હતું ને પ્રભુજી? સાચી વાત. હા, તો પ્રભુજી એની ગતિ કઈ હશે? એકચ્યુઅલી એનું પણ લખાયેલું તો છે જ, પ્રભુએ તો લખેલું જ છે એકચ્યુઅલી પ્રભુ. હા, એ લખાયેલું જ છે ને. એમાં એમને નારદ મુનિ ને તો એમને મુક્ત કર્યા ને, એ મુક્ત થયા તો એ આગળ વધી શક્યા. એટલે નારદ મુનિને મુક્ત કરવા માટે તેઓએ મૃત્યુ સહન કર્યું. એટલે તેમને તો પેલું જેમ કે અર્જુનને કીધું એમ કે તું લડતા લડતા મરી જઈશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ, એમ એ તો સ્વર્ગમાં ગયા ને. એમણે તો સારું કામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા કલાવતી. હા, પાછું એમાં કેવું ખબર, મારા પપ્પા એ જે દિવસે સર્પદંશ થયો ને નાઈટે, એ જ નાઈટે 4 ધામની જાત્રા કરીને આવ્યા હતા. એમના મમ્મી, એમના મધર ને મારા દાદી ને 4 ધામની જાત્રા કરાવવા લઈ ગયા અને આવ્યા આખા ગામ. એ વખતે તો ભાઈ વર્ષો પહેલા તો પ્રભુજી સામૈયા કરતા ને બધા, તો આખા ગામે ભેગા થઈને સામૈયા કર્યા અને પછી રાત્રે સુતા ને રાત્રે 12 વાગે સર્પ કર્યો હતો પ્રભુજી. હા, તો બહુ નસીબદાર કહેવાય ને. આપણે તો અમે એવું માનીએ ને કે નસીબદાર, આખી યાત્રા પૂરી કરી, આટલું બધું પુણ્ય મેળવ્યું અને પછી શાંતિથી જીવ જતો રહ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સોરી, જરા ટાઈમ લાંબો ચાલી ગયો. વાંધો નહીં પ્રભુ. હાજી. બિનિતા પટેલ માતાજી અને સ્વાતિ કરકર માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે, તેમજ દીપ્તિ પટ માતાજીને તે ગ્રંથાવતાર શ્રીમદ ભાગવતમ પધારેલા છે. વન્ડરફુલ. તો હરે કૃષ્ણ બોલાવો તમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે રામ. હરે રામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ to everyone. Thank you very much for attending the class. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આજનો રથયાત્રાનો દિવસ ખૂબ જ સુંદર હોય અને રથયાત્રાના તમે સૌ દર્શન કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા માતાજી દંડવત પ્રણામ.